आमिष द्रव्य किंबा नले राग पदार्थ निशा पदार्थ इत्यादि खाइबार नाही असुर स्वभाव आसीଯିव से राजस तामस खाद्य बा निशा द्रव्य इत्यादि सेवन करने उचित नहीं। एमती है 4 दिन स्नान कर 3 दिन स्नान कर 4 दिन करती कि 5 दिन कर स्नान कर शुद्ध स्नान कर घर को आजिकल इना घरे स्नान होती किंतु पदारे बाहर आगे स्नान होता घर को आसवाई गोटे इम्पोर्टाट समय था जिते माँ गाधोकरी आसूची गाधोकरी आसी स्नान कर लुगा काचिकी आसी से बेले माँ तले देखिक आसो तले आखि एमती करके देखिक आसो तले देखिक आस तले देखिक आस निज आंगुठी बोईटा देखिक आस क्या चाहब ना कहीं नहीं कहीं चाहब ना गोटे भल कथा अच्छी इयार सियार जो चाहिए आसो बाटर जदि कि घरे जदि कोणा पूजा कि विकलांग व्यक्ति थी कि रोग क्रांति व्यक्ति थी ताकू जदि देखला ताले तार गर्भ से प्रकार छुआ हेबार संभावना अच्छे से प्रकार से इयार सियार देखिबार नहीं घरे हो बाहर हो तेणु प्रथम कौन कर सीधा आसला घरे निज घरे निजर स्वामी फोटो थी कि भगवान राम कृष्ण छोट छोट पिला मानकर फोटो थी सेटा को देख भगवान राम कृष्ण छोट छोट सुंदर सुंदर फोटो घर रखा जाए सेटा को देख अन्य क्या देखने हम कहीं प्रथम स्नान करके देख तार कैमेरा से उठब आखिरे तो से अनुसार छुआ जन्म से क्या देखने नहीं आसब निजर स्वामी को दर्शन कर स्वामी को जी रोगिया भी स्वामी को देखब ना रोगिया रोग से पड़ी बोले देखब ना से सुंदर सुंदर रामंकर कृष्णकर ब्रह्मा विष्णुकर देवता मान फोटो कर रखा जाए सुंदर सुंदर फोटो प्रथम देखब अन्य क्या देखले चलो किसी असुविधा यहाँ आमती यार सियार बाटे देखिले आसिले कौन हम जो माँ मानकर पिला मरी जाऊ मृत बच्चा और ताके पेट भीतर पिला मरिक जन्म मृत बच्चा माने मरी जाइए पिला माने जो जन्म कर बारंबार से माँ जदि गाधोक आसवा बेले क्या देख छोट छोट छुआ को से छुआ मान देखा ना छुआ मान घर भर करती से माँ जो देखला गोटे छुआ को बोले से छुआटा रोगिया हेब कि मरीज से किसी मंत्र जंत्र नहीं कि गुणी गाड़ी ना तार दृष्टि सेमती से जार मृत बच्चा हो छुआ सन्तान मान मरवा पिला मैंने जन्म होती से माँ गाधोक आसला बेलू छुआ को देखाती ना छुआ मान देखाले से छुआटा रोगिया हम कि मरब से छुआ को देखाती ना से दृष्टि सेमती थोड़े देख अलग कथा तो ये हूँ तम जन्म संस्कार ये जानवर था तापर कौन कर से 16 दिन पर्यटन गर्भग्रहण कर 16 दिन पर्यटन ये दिन हूँ जुग्म अजुग्म जुग्म क्या कहुए अजुग्म कहुए माने 1 हूँ अजुग्म 2 हूँ जुग्म 3 हूँ अजुग्म 4 हूँ जुग्म 5 हूँ अजुग्म 6 हूँ जुग्म एमती 16 पर्यटन आ कौन जुग्म दिन मानक पुओ जन्म हेब बुझिपार जुग्म दिन मानक गर्भधारण करा जाए पुओ जन्म हेब निश्चित जदि अजुग्म दिन गर्भधारण हुए झील जन्म हेब ए सन्देह नहीं किसी भाबार ना ये भगवान किसी करते ना ये आपण मान इच्छा उपर निर्भर करे तो आम कहूँ कार गोटे खाली झील झील होती आम रागुचु किसी कथा ना से आम मान अज्ञता आम मान अज्ञान जो सेमती हो तेणुक तो से जुग्म अजुग्म माने दरकार 4 हूँ जुग्म 5 हूँ अजुग्म 4 दिन भी गर्भधारण करा जाए किंतु 4 दिन कौन जुग्म पुओ जन्म हेब किंतु से पुओ बंचब ना 10 वर्ष मरीज से पुओटा बंचब ना
जोटा चतुर्थ दिन पुत्र से 5 दिन तेणुकी गर्भधारण करने कथा कहुई 5 दिन में गोटे कन्या जन्म हो 6 दिन में गोटे पुओटे जन्म हो 7 दिन में गोटे झील जन्म हो किंतु मन रखिब से झील बंदिया हम तार छुआ सन्तान हेब ना केते औषध कर कौन मंत्र कर तो किसी हम 7 दिनिया कन्या से बंदिया हो जाए से तार छुआ सन्तान हम नहीं के हुए ना न जान 8 दिन पुओ जन्म हो 9 दिन झील जन्म हो 10 दिन पुओ जन्म हो 11 दिन गोटे असुविधा आसी जाऊँ 11 दिन पुओ हो झील विकलांग हो पारे पोलियो रोगी हो पारे विकलांग हो पारे माने नाना प्रकार एमती हो पारे माने बेड़ा हो पारे काला हो पारे अंध हो पारे छोटा हो पारे नाना प्रकार हो पारे तेणु 11 गोटे इमरान दिवस से तार गर्भधारण निषेध कराई 12 दिन भल 13 दिन झील हम 14 दिन पुओ 15 दिन झील और 16 दिन पुओ हम इमती युग्म युग्म आमर एटा कथा अच्छे गृहस्थ धर्म लज्जार कथा नुहे बुझे हम गृहस्थ मान धर्म यहाँ शिखा दरकार जाना दरकार समस्त पिला छोट माँ गर्भ रहा कौन दरकार तो सुरक्षा दरकार तो शक्तिमान दरकार से माँ पेट जिते छुआ अच्छी जानलु आम जानलु गर्भधारण रहीगला बोले सीमांत नयन संस्कार कराब यहाँ 16टा जाक यज्ञ हे आम सीना करूनु होम हम आज गोटे चूड़ाकड़े गोटे होम है किन्तु ये 16टा जाक होम जो दिन गर्भधारण हे से दिन भी होम होगा कथा पूर्व काल सेमती साधु गुरु मान नियम अनुसार गर्भधारण पूजा पाठ होता हाँ हाँ तापर सीमांत नयन गोटे से भी होम होगा दरकार 2 मास गला 2 मास पर जदि आम सन्देह होना झील हम सन्देह हो पुंसमान संस्कार करा शक्तिमान बलिष्ठ एवं पुरुषत्व पुरुषत्व आने पुंसमान संस्कार कहुए साधु माँ को औषध दि जाए नाक किसी औषध पका जाए किसी खाइबा दि जाए आ कौन कौन खाद्य दि जाए पुंसमान संस्कार कराए अर्थात पेट भीतर झील होते पुओ करी हब पेट भीतर जदि से झील भी पुओ करी हब यहाँ हूँ संस्कार पुंसमान संस्कार दरकार आए सर्जरी करी पुओ को झील पुओ कर आमर से भीतर भी अच्छी पेट भीतर भी अच्छी झील को भी पुओ कर तेणु से पुंसमान संस्कार हाँ बलिष्ठ करवा शक्तिमान करवा पुरुषत्व आना से औषध सेवन व्यवस्था अच्छी मंत्र आवश्यकता अच्छी आ पूजा पाठ भी आवश्यकता अच्छी हाँ तापर कौन दिन बढ़ा समय बढ़ला बड़ बड़ जिते बड़े आसब समय आसब आमको माँ पेटर तो समय ठीक थे माँ देह भल थे 280 दिन आम पेट रोचु 280 दिन पर ठीक पुओ कि झील जन्म हो हाँ झील की पुओ जन्म हेले ठीक अच्छे बोली भाबा जदि 7 मासिया 8 मासिया कि 10-15 दिन एपटे सेपटे हेले निश्चित भाव में खराब अच्छी देह खराब अच्छी मार से तेणु से ठीक पिलार ओजन आसब नहीं तार शक्ति आसब ना तो पुंसमान पर जो छुआ जन्म हो जात कर्म बोली कहुए जात कर्म मान जन्म है जन्म हेले माँ मान को अनुरोध जानवा दरकार आजिकल तो समस्ते हस्पिटाल जन्म होती किसी कथा ना तथापि आम जानवा दरकार पिला जदि माँ पेटे बंची हलचल होता पेट भीतर हलचल तो जना पड़ो बंची हलचल होता किंतु जन्मला मरीगला पेटरे जिंक जन्म होला मरीगला
ଓଟାରେ ହଲଚଲ ହଉନି କିମ୍ବା କାନ୍ଦୁନାହିଁ କିମ୍ବା ହଲଚଲ ହଉନି, ସେ ମରିଗଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ପିଲାକୁ ଫିଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ପିଲାକୁ ଫିଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଯିଏ ମା ପେଟରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ମରିଗଲା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବାର ନିୟମ ଅଛି ନା ଏମିତି ବଞ୍ଚାଇବା, କାହିଁକି ସେ ଫୁଲ ସହିତ ଫଳ ପଡିଥିବ, ନାଭିରେ ତା ଫୁଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ହଁ ନାଭିରେ ଫୁଲ ଲାଗିଥିବ। ସେ ପେଟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଆସିବାରୁ ବାଟରେ ବାଧା ହେଇଗଲା, ସେ ମରିଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। କଣ କରିବା ନା ସଂକୁଚିତ ନ ହୋଇ ସେ ଫୁଲ ଯୋଉ ପଡିଛି ତାକୁ ମା ମାନେ ହାତରେ ଏମିତି ମଳିବେ, ହାତରେ ତାକୁ ଚିପିବେ, ଚିପିବା ଦରକାର। ଚିପି ଚିପି ନାଭିରେ ଲାଗିଥିବ ନା ନାଡ, ନାଭି ଆଡକୁ ସେ ରକ୍ତ ଆଣିବେ। ସେ ଚିପି 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 ନାଭି ଆଡକୁ, ପିଲା ଆଡକୁ ରକ୍ତ ଆଣିବ। ଏମିତି ତାକୁ ଚିପି ଚିପି ରକ୍ତ ଆଣିବ, ଇଆଡେ ତାର ପେଟକୁ ମାନେ ଇଏ ପିଲା ଦେହକୁ ଆଣିବ, ବୁଝିଲ। ଏମିତି ଆଣିବ 10-12 ଥର ଆଣିବ। ଆଣିଲା ପରେ ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଏମିତି ହଲାଇ ଦେବ, ଟିକେ ହଲାଇ ଦେବ, ଟିକେ ହଲାଇ ଦେଲେ ପିଲା କାନ୍ଦିବ ହେଲା। ଏଇ ହଲାଇ ଦେଲେ ପିଲା କାନ୍ଦିବ, ବଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ନାଭି କାଟିବ। ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଭି କାଟିବ ନାହିଁ। ନାଭି କାଟିଲେ ପିଲା ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନାଭି କଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ତାକୁ ମାପ ଅନୁସାରେ ଚାରିଗୁଣ ଛାଡିକିରି ତାକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ନାଭିନାଳକୁ ବାନ୍ଧିବ। 2-5 ମିନିଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଡକୁ ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତଳ ପଟେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇକରି, କି ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ଖପରା ଦେଉଥିଲେ, ଖପରା ଦେଇକରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବ୍ଲେଡ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନାଭି କାଟିବ ଧୀରେ, ଯେମିତି ପିଲା ଜାଣିବ ନାହିଁ ସେ ନାଭି କଟା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଝିକିକିରି ବା ଧରିକିରି ଏମିତି କାଟିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ସାଇଜରେ ରଖିକିରି କାଟିବ, ସେ ପିଲା ଜାଣିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନାଭି ଝିକିକିରି କାଟିଲେ ନାଭିଟା ଏମିତି ବାହାରି ଆସେ, ଉପରକୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଚମକିଗଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଚମକିଗଲା ବୋଲେ ସେ ଭୟ ଆସିଲା ତାର, ସେ ଭୟଟା ତା ଜୀବନ ସାରା ରହିବ। ସଦାବେଳେ ସେ ଭୟାଳୁ ହେବ। ଟିକେ କଣ କଥା ହେଲେ ମାନେ ସେ ଚମକି ଯିବ। ସେ ଚମକଟା ତା ଜୀବନ ସାରା, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଢା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୟଟା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଯେମିତି ଜାଣିବ ନାହିଁ ସେମିତି ତାକୁ ନାଭି ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ନାଭିର ଫଳ ମାନେ ପୁଷ୍ପକୁ ଗାତ କରିକି 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଗାତ କରିକି ତାକୁ ଭିତରେ ପୋତିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ତା କୁକୁର ଫୁକୁର କିଛି କାଢିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପୋତିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଏମିତି କରିକି ନାଭିରେ ଆମେ ଆମ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ତେଲ, ଜଡା ତେଲ ଏବଂ ହଳଦୀ ତାକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ସେ ବେଗି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମା କଣ କରିବ, ମା କ୍ଷୀର ପିଆଇବ, ତାକୁ ଗାଧେଇବା, ପୋଛିବା। ଯଦି ଆମେ ପୋଛିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଛିବ, ନହେଲେ ଗାଧେଇବାର ଅଛି ତ ଗାଧେଇବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ, ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ପିଲାକୁ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ କପଡା, ଧଳା କପଡା କିମ୍ବା ପତଳା କପଡା, ଚୂଡାରେ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର କଟନ ଲୁଗା, ତାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବତୁରାଇକିରି ଟିକେ ଏମିତି ଲାଗୁଛିରେ ଏ ନାଭି ଟିକେ ପୋଛିଦିଅ, ଏମାନେ ଜିଭା ଟିକେ ପୋଛିଦିବ, ହେଲା। ଜିଭା ଟିକେ ପୋଛିବ। ତାପରେ ମହୁ ଟିକେ ଆଣିବ, ଭଲ ମହୁ, ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ଆଣିବ, ଭଲ ଗୁଆ ଘିଅ, ମହୁ। ଆଉ ସମାନ କରିବ ନାହିଁ, ମହୁ ଯେତିକି ଘିଅ ସେତିକି କରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କଲେ ବିଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୋଉଟା ହେଲେ ଅଧିକା କରିବ, ମହୁ ଅଧିକା କରିବ, ଘିଅ କମ କରିବ, କିମ୍ବା ଘିଅ ଅଧିକା କରିବ, ମହୁ କମ କରିବ, ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ସମାନ କରିବ ନାହିଁ, ସମାନ କଲେ ବିଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଦା ଉଣା ଅଧିକା କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ମିଳିକିରି ଏଇ ଜିଭାରେ ଲଗାଇଦବ, ପିଲାର ଜିଭାରେ, ହେଲା। ପିଲାର ଜିଭାରେ ଲଗାଇଦବ। ଲଗାଇଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ, ହଠାତ୍ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା। ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ
ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ମାମଙ୍ଗରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଆମେ ଖୁଆଇବା। ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ମା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 2-3 ଥର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ନାନା ପ୍ରକାର ପକେଟ କ୍ଷୀର ଖୁଆଯାଏ, ସେଟା ଭଲ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଇବାର ନିୟମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହଉଛି କେବଳ ଦୁଗ୍ଧ ପେଇ, ବର୍ଷଟେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧାରାଶି, ଅର୍ଥାৎ ଦୁଗ୍ଧ ହତେ ଅନ୍ନ ହତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବେଳକୁ କେବଳ ଅନ୍ନ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଖାଲି ଅନ୍ନ ଖୁଆଇବା ଦରକାର, ଆଉ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଆମର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ହେଲେ ସେ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ରଖିବୁ। ତାକୁ ବୟ ମାନେ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ଅଛି, ବୟ ନିଷ୍କମନ ସଂସ୍କାର। ରାତିରେ କଣ କରିବ, ପିଲାକୁ ଆଣିବ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୁଅ ପଡିଥିବ ତାକୁ ଦେଖାଇବ। ଏ ସୁକାଙ୍ଗା ଦାସକା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖାଇବ ରାତିରେ ଟିକେ ପିଲାକୁ। ବହି ନିଷ୍କମନ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଆଣିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଏଟା ବହି ନିଷ୍କମନ ସଂସ୍କାର, ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ହେଲା, ସଂସ୍କାର ହେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ନିଷ୍କମନ ଦିଆ ହଉଛି ପାଞ୍ଜିରେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି ଦିଆ ହଉଛି। ଖାଲି ନାହିଁ, ତିଥି ଅନୁସାରେ ତାର ନିୟମ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଚୂଡାକରଣ ସଂସ୍କାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆ ହେଇଥିଲା 5 ତାରିଖ, ସେ ଗୁରୁବାର ହେଉ କି ଶନିବାର ହେଉ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ଦିନ ଅଛି ସେଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଗୁରୁବାର ମନେ କରନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଯୋଉ ବାର ବି ହଉନା କାହିଁକି, ତିଥି ଯଦି ପଡିଛି, ବିବାହ ଗୋଟେ ତିଥି ପଡିଛି, ବ୍ରତ ଗୋଟେ ତିଥି ପଡିଛି, ସେ ତିଥି ଚୂଡାକରଣ ଗୋଟେ ତିଥି, ନିଷ୍କମଣ ତିଥି, ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ସେଇ ତିଥିରେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର କରିବା କଥା ସେ ସଂସ୍କାର କରିବା। ତାପରେ କଣ କରିବ, ଅତି କମରେ 6 ମାସ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର କରିବା। ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର କିଛି ଖୁଆଇବା, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀର ସହିତ କିଛି ଖୁଆଇବା। କଣ, ଆମେ କ୍ଷୀରି ପାଇସା ଟିକେ ରାନ୍ଧିବା, ଭଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ, ଠିକ ଆମର ଦେଶୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଭଲ, ଗାଈ ଘିଅ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ପାୟସ ରାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଯଦି ପାଉଛୁ ବୋଲେ ରୂପାର ବା ସୁନାର ଗୋଟେ ବୋଟକି କରିବା, ଗୋଟେ ପାତ୍ର କରିବା। ଆଉ ଚାମଚ, ସେ ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାରେ ତିଆରି ହବ। ଆଉ ତେଣୁ ପୂଜା ପାଠ ଟିକେ କରାଯିବ। ପୂଜା ପାଠ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଚାମଚାରେ ତାକୁ ଯିବାରେ ଚଟାଇବ ପିଲାକୁ। ଅନ୍ନ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ, ଆଗରୁ ତାକୁ କିଛି ଖୁଆଇବ ନ, କିଛି ଖାଇ ନଥିବ। ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର କରିବ। ସେଇଠୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଭାତ ତୁଆ ଖୁଆଇ ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ କହିବ। ଆଉ କଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର ସେମିତି କରିବାର ସେମିତି ନିୟମ ଅଛି। ଚାମଚାରେ ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନା ଆଉ ଚାମଚାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ନାମକରଣ, ନାଁ ଟା ଦେବା, ନାଁ ଟା ଗୋଟେ ଦେବା ଦରକାର। ନାଁ ନେଲେ ନାଁ ଦେବାରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷକୁ କି ପ୍ରକାର ନାଁ ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କି ନାଁ। ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ପୁରୁଷ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଯେକୌଣସି ନାଁ ବୋଲି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ପ୍ରତି ନାମ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଝିଅ କଣ ହବ, କେତେ ଦେବ ସେବା କଲେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବ। କାହିଁକି, ନାମଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହାର କଣ ଭୁଲ ହବ ନା, ଝିଅର ନାଁ ପୁରୁଷର ହେଇନଥିବ, ପର୍ବତର ହେବ ନାହିଁ, ନଦୀର ହେବ ନାହିଁ, ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ବାଘ ଭାଲୁର ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଦେବା ଆମେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାରରେ ଅଛି। ବାଘ ଭାଲୁର ନାଁ ହେବ ନାହିଁ, ଭୂତ ପ୍ରେତର ନାଁ ହେବ ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାର ନାଁ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୁରୁଷର ନାଁ ହେବ ନାହିଁ, ନଦୀର ନାଁ ହେବ ନାହିଁ, ପର୍ବତର ନାଁ ହେବ ନାହିଁ। ଝିଅ ପାଇଁ ନାମକରଣ ଅଛି। କଣ, କେମିତି ପୁରୁଷର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ନାଁ ପରି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁରୁଷର ନାଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା କହିଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାସ୍ତବରେ ଝିଅର ନାଁ ନୁହେଁ, ସେଟା ପୁଅର ନାଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ପୁରୁଷ ପୁଲିଙ୍ଗ।
ପୁଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ ନାମ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଶଶୀ, ଶଶୀ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଟା ପୁରୁଷର ନାଁ। ସେଟା ହଉଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଶଶୀ। ଶଚୀ ଅଲଗା, ଶଚୀ ଯେ ମଞ୍ଜୁଦା ଏ କଣ କୋଦାର ଚ ସେଟା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୟ ସି ମାନେ ଡେଙ୍ଗା ସ୍ୟ ଆଉ ସି এইটা ପୁରୁଷର ନାଁ ହବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରୁଷର ନାଁ। ଆଉ ପର୍ବତ ନାଁ ବିନ୍ଧ୍ୟା, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ହିମାଳୟ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଟା ପୁରୁଷର ନାଁ। ଆଉ ଜୈମିନୀ, ଜୈମିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରୁଷର ନାଁ। କିନ୍ତୁ ଜୈମିନୀ ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଷର ନାଁ, ଜଣେ ସାଧୁର ନାଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଶୈଳ ଏଇଟା ପର୍ବତର ନାଁ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏଇଟା ପର୍ବତର ନାଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ନାଁ ହଉଛି ମାନେ ପର୍ବତର ନାଁ। ଆଉ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ନର୍ମଦା, ସୁନନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଯୋଉ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ନଦୀର ନାଁ।